और पंजाब दी धी ने ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ weight lifting ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ 71 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ और weight lifting ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੈਡਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। भारत के कुल मैडल 9 हो चुके ने और एक तो बाद एक कमाल सामने आ रहा है, एक तो बाद एक मैडल की जित की खबर सामने आ रही है। सो दस कि ਕਾਮਨਵੈਲਥ गेम्स के वेट लिफ्टिंग च भारत को एक होर मैडल मिले हरजिंदर कौर के वलों ब्रॉन्ज मैडल हासिल होया। और फोन लाइन ते ने साडे नाल भुपिंदर सिंह। भुपिंदर की कुछ जानकारी है क्योंकि एक तो बाद एक खुशखबरी कह सकते हैं कि ਕਾਮਨਵੈਲਥ गेम्स के विचों सामने आ रही है। जी हरजोत जिहड़ा हैगा बहुत वड्डी गल आ परिवार लई, क्योंकि जो हरजिंदर कौर सी उसने पूरी मेहनत दे नाल जिहड़ा हैगा ਕਾਮਨਵੈਲਥ गेमां विच हिस्सा लिया ਅਤੇ ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया। तुहानूं दस दईए नाभा ब्लाक का एक छोटा जिहा पिंड आ महज पिंड, जिथे परिवार ने अणथक मेहनत करके उसनूं जिहड़ा हैगा अगे वधाया ते उसने ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया। देश के प्रधान मंत्री जिथे नरेंद्र मोदी वालों भी ट्वीट करके उसनूं बधाई दित्ती, उत्थे पंजाब दे मंत्रियों वालों भी लगातार परिवार नूं बधाई दे फोन आ रहे ने ते परिवार विच खुशी दा माहौल आ। क्योंकि एक छोटे ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ जो किसान ਦੀ ਧੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ठीक है भुपिंदर और जी बिल्कुल। और सीधे तौर पर जेकर गल की जाए तो जो जिक्र कर रहे हैं भुपिंदर की अपने घर परिवार दे विच हथ वटाउंदी सी, कामकार दे विच पशुआं दे चारे दा जिक्र होवे, खेतां दे विच काम करना होवे तां हर तरह दे काम दे विच सहयोग दिता। एक गरीब परिवार दे विच उठ के मिडल क्लास फैमिली दे विच उठ के एक वड्डी प्राप्ति की गई है जिस नूं लैके परिवार दे विच खुशी दी लहर है। और दस दईए कि ਕਾਮਨਵੈਲਥ दे विच माण हासिल किया गया। नाभा दी रहण वाली हरजिंदर कौर है जिसका जिक्र असीं कर रहे हैं। ब्रॉन्ज मैडल जितया गया और खास तौर पर 71 किलो वर्ग के विच तीजी थां हासिल की गई है। तीजी थां हासिल की गई यानी कि ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया गया, पर वड्डी प्राप्ति मन्निया जा रहा है क्योंकि इत्थों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हुंदा है, अणथक मेहनत हुंदी है। खुद जिहड़ा शख्स हुंदा उसदी प्लेयर हुंदा उसदी ते नाल उसदे परिवार दी भी क्योंकि हौसला अफजाई हुंदी है। और उस तो ज्यादा जिक्र किया जाए तो बहुत वड्डी मेहनत जिहड़ी है वो सारी जिंदगी जिहड़ी है उसदे लई कीती जांदी है। सो प्रितपाल ने साडे नाल फोन लाइन ते जो कि उन्हां दे भरा ने। प्रितपाल जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। हाँ जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सब तो पहला की कहना चाहोगे जो अज वड्डी प्राप्ति हुई है, एक वड्डा मान हासिल होया हरजिंदर कौर जी वालों? मैम थोड़ी आवाज नहीं साफ हुई, दोबारा रिपीट करो। सवाल यही है जी तुसी की कहना चाहोगे, एक वड्डी प्राप्ति है परिवार दे विच बहुत ही माण वाली गल है पूरे पिंड वास्ते, पंजाब वास्ते और पूरे देश वास्ते। जिस तरह मतलब कि हरजिंदर कौर ने ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, बहुत ही ਮਾਣ वाली गल है ये सारे वास्ते ही जी कि बच्चे ने मेहनत की और मेहनत तो बाद ਉਹਨੂੰ सफलता प्राप्त हुई। की कहना चाहोगे किस तरह की मेहनत रही है? हालांकि साडे पत्रकार भी दस रहे सी कि घर दे विच सारा कामकार हथ वटाउणा हरजिंदर कौर दा सुभाਅ ਰਿਹਾ है। जी बिल्कुल, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ जिस तरह ਸਾਡੇ पेरेंट्स भी मतलब कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ मतलब ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਚਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ। जी इस तो इलावा कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि तुहानू सारे पंजाब दे सुन पा रहे ने लोग, वो भी सुन पा रहे ने जो अगे आना चाहते ने, खेडां दे विच वधना चाहते ने, वो परिवार ने जिन्हां दे वल्लों भी। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहुंदा कि हालात किसी भी तरह के होण, जे असीं मेहनत करांगे, मेहनत करके असीं कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वड्डा साडे सामने एक जिंदा जागदा एक उदाहरण हैगा हरजिंदर कौर। और मैं जे मैं गलत ना होवां तो एक ये भी गल तुहानूं मैं दसनी चाहुंदा कि ये जिहड़ा हरजिंदर कौर ने ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ब्रॉन्ज मैडल जित्तिਆ ਇਹ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।
ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਲ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੇਥੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 71 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 9ਵਾਂ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਜ਼ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੇਥੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੇ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਗਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਣੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਫੀਸ ਭਰਨ, ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫਿਰ ਮੋੜ ਆਈ ਵਾਪਸ। ਚਲੋ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 71 ਕਿਲੋ weight lifting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 9ਵਾਂ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਜ਼ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।